happy to see everyone here to worship today. 이렇게 이 자리에 함께 모여서 예배하게 하신 하나님께 감사드립니다. 우리가 주님 앞에 예배드리는 시간이 여러분의 삶에서도 가장 귀한 시간이길 원합니다. 이 시간 같이 하나님의 사랑에 대해서 나누고자 합니다. Today I want to share about the love of God. The love of God that is so pure and strong. The love of God that overwhelms our heart. And that love of God is said in 1 John 4:10 that this is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. And I want you to think about the love of God that was shown through Jesus Christ as we pray, as we give thanks, and as we worship our Lord God today. 하나님의 사랑이 바로 예수 그리스도를 우리를 위해 보내주신 그 사랑입니다. 여러분 이 시간 함께 그 사랑을 생각하고 기억하면서 하나님께 여러분의 감사의 사랑의 고백을 드리길 원합니다. 우리 다 같이 각자 기도하시고 먼저 찬양 예배 준비하겠습니다. For everything in our life, but also especially for the love that you showed through Jesus Christ, our Savior and Lord. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 주신 모든 것에 감사드리지만 특히 우리에게 보여주신 하나님의 사랑, 예수 그리스도의 그 사랑을 하나님 감사드립니다. 우리가 이 시간 주님을 찬양하고 경배할 때 하나님의 사랑에 대하여 찬양할 때 그 사랑이 우리 삶 가운데 역사하여 주시고 하나님 주님을 온전히 높여드리는 찬양 시간이 되게 하여 주셔서 And as we worship and praise you today, let us remember that love that you have for us. Let us remember that love you showed to us through Jesus Christ and sing with all our heart and mind to glorify you only, our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So let us sing about the love of God that is greater than the tongue or pen can ever tell. The love of God is greater far than tongue or pen
후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 쓸 수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 아멘. 거룩하신 하나님, 오늘도 저희들이 이렇게 각 곳에서 이 예배의 장소로 나오게 하시고 입을 모아 주님을 찬양하게 하심을 감사합니다. 예수 그리스도의 이름을 높이며 하나님 아버지께 예배할 때 성령께서 임재하시고 저희들이 온전히 거룩한 무리로 하나님께 예배드리는 자들 되게 하여 주옵소서. 예배의 처음과 나중 끝까지 하나님께서 모두 주장하여 주옵소서. 거룩하신 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사도신경 함께 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 15장 찬송 다같이 함께 하겠습니다. 오
교독 37번, 시편 91편 교독하겠습니다. 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 하늘 아래 사는 자여, 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서 심한 전염병에서 건지실 것이니라. 그가 너를 그의 기수로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 1000명이 내 왼쪽에서 10,000명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다. 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라. 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한즉 내가 그를 건지리라. 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라. 아멘. 권보경 집사님께서 우리를 대표해서 기도하시겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. Let us pray. Oh, Heavenly Father, thank you for giving us this beautiful Sunday and chance to praise your name. We thank you for keeping us safe and giving us our daily bread. Thank you for sending us our Holy Spirit. Through Holy Spirit, please let our hearts grow in understanding of how we can please you and live as you want us to live. Please help people who are affected by floods and let our hearts go with them. We know that you are listening to every single heart that sighs to you. Please let us pray every moment, no matter what happens in our life. We thank you for giving us our pastors and leaders to serve you. Please let us keep praying for them and giving your strength and the wisdom to serve you rightly. We are giving you all our thanks and praise for our worship today. We believe that Jesus Christ is the only way, truth, and life to follow. We are praying in the name of Jesus Christ. Amen. 오늘도 진롱 침례교회 주일 예배에 함께 참여한 모든 가족들 예수님 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 교회 사명을 함께 우리가 나누는 대로 진롱과 멜본에 사는 모든 민족 그들에게 복음 전하여 하나님의 백성으로 삼는 것입니다. 오늘 2022년 10월 넷째 주일입니다. 10월은 문안과 축복의 달 그렇게 정했는데 이제 남은 또 한 주간도 서로 문안하고 또 예수님 이름으로 축복하는 여러분 되시기를 바랍니다. 매주일 예배 설교와 수요 기도회 설교 홈페이지에 올라가고 또 카톡방에 올려집니다. 여러분 반복해서 들으면 또 은혜가 될 줄로 믿습니다. 호주 원주민 선교하시는 목사님 또 북한에 억류되어 있는 김정욱 선교사 여러분 이름이라도 기억하면서 기도하시는 여러분 되기를 바랍니다. 어린이 한국학교 이번 토요일은 임시 휴교합니다. 370장 찬송 함께 부르면서 하나님 앞에 봉헌하도록 하겠습니다. 주님을
내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 내 주는 자비하셔서 늘 함께 계시고 내 공피 밤을 아시고 늘 채워주시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 내 주와 맺은 언약은 영불변하시니 그 나라 가기까지는 늘 보호하시네. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 저희들 함께 예배 드리도록 모든 여건 허락하여 주셔서 감사합니다. 우리의 찬송 영광 받으시고 저희의 기도 응답하시고 저희들이 또 하나님 말씀 나눌 때 은혜되게 하시고 오늘 이 시간 귀한 예물 드렸사오니 받으시옵소서. 어린이들과 또 어른들이 또 가정으로 주님 앞에 올립니다. 특별히 어린이들이 매 주일마다 그들의 이름으로 드리는 예물 받으셔서 그들의 생애가 복되게 하시고 어른들 가운데 얻은 것이 11조 드립니다. 하나님 그들이 얻어지는 것이 많아지게 하시고 모두 감사하여 감사의 물 드리고 매주마다 정한 주정헌금도 드립니다. 하나님 우리 교회 성도들이 하나님께 드리는 일에 늘 신실하게 하여 주시고 어떤 형편과 환경에서도 감사하는 성도들 되게 하여 주옵소서. 이 시간 저희들이 하나님 말씀 양 목사님 설교를 통하여 들을 때에 은혜 받게 하여 주옵소서. 한국어 설교를 들을 때나 또 화면에 영어 읽거나 중국어 읽는 성도들 다 은혜 되게 하여 주시기를 원합니다. 하나님 말씀 듣는 가운데 우리의 모든 염려가 떠나가게 하시고 문제들이 해결되게 하시고 특별히 우리의 몸이 약하다면 강건케 하시고 병들었으면 치료하여 주시고 마음에 상심되었으면 회복되어 모든 것이 평안할 수 있도록 축복하여 주옵소서. 복의 근원 되시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 목사님께서 말씀 읽으시고 증거하시겠습니다. 성경 봉독 우리 다 같이 읽으면 좋겠습니다. 조금 길지만 데살로니가전서 2장 13절부터 같이 읽겠습니다. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 들을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하느니라. 형제들아, 너희가 그리스도 예수 안에서 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받은 자 되었으니 그들이 유대인들에게 고난을 받은 것 같이 너희도 너희 동족에게서 동일한 고난을 받았느니라. 유대인은 주 예수와 선지자들을 죽이고 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 하지 아니하고 모든 사람에게 대적이 되어 우리가 이방인에게 말하여 구원받게 함을 그들이 금하여 자기 죄를 항상 채우매 노하심이 끝까지 그들에게 임하였느니라. 형제들아, 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 얼굴이요 마음은 아니니 너희 얼굴 보기를 열정으로 더욱 힘썼노라. 그러므로 나 바울은 한 번 두 번 너희에게 가고자 하였으나 사탄이 우리를 막았도다. 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐? 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에서 너희가 아니냐? 너희는 우리의 영광이요
기쁨이니라. 아멘. 할렐루야. 아멘. 어떻게 지내고 계십니까? 낮에는 햇볕이 완전히 여름 같지만 밤에는 춥죠. 지금도 갑자기 춥고 일교차가 이렇게 크니까 감기 조심하시고 운전도 조심하시고 사기꾼들도 조심하시기 바랍니다. 저희 한국에 있을 때 초창기에는 한국말이 좀 어색한 중국 조선족들이 보이스피싱 전화를 해서 그것이 코미디 소재가 되기도 했습니다. 이제는 너무나 전문적인 말투로 개인정보 다 알고 또 뭐 부모님이 어느 병원에서 치료받았다 이런 것까지 다 알고 있으니까 현직 검사들도 그렇게 사기를 당한답니다. 호주도 뭐 문자 메시지, 이메일 그런 보이스피싱 전화 같은 것으로 사기치는 사람들이 많아져서 작년에 200만 불 이상 훔쳐갔다고 합니다. 그러니까 조금 이상하면 폰에서도 누르거나 클릭하지 마시고 다른 사람들한테 다 물어보시기 바랍니다. 그리고 기도하시기 바랍니다. 그래서 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라 라는 이 요한일서 말씀이 우리 교회 가족들 모두에게 이루어지기를 축원합니다. 아멘. 제가 지난번에 사도 바울 일행의 삶을 표현한 것으로 우리 모두가 기도하며 목표로 삼자고 말씀드린 것이 있는데 기억하십니까? 거룩하고 옳고 흠없이. 한 번 더 다시 해볼까요? 거룩하고 옳고 흠없이. 이렇게 거룩하고 옳고 흠없이 살기 위해서 기도하면서 노력하고 계십니까? 성부 하나님께서 늘 우리를 보고 계시고 성자 예수님께서 우리와 동행을 하시고 성령께서 우리 속에서 역사하고 계심을 잊지 않는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그럴 때에 거룩하고 옳고 흠없는 삶으로 나아가게 될 줄로 믿습니다. 우리 자손들에게도 세상 복이나 행복보다 거룩하고 옳고 흠없게 사는 것이 훨씬 더 중요함을 잘 가르치시기를 축원합니다. 그래서 우리 다음 세대들 중에 하나님 나라 확장에 크게 쓰임받는 일꾼들 많이 세워지기를 예수님 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 계속해서 데살로니가전서를 나누겠습니다. 오늘 첫 번째로 생각할 것은 당신은 하나님의 말씀을 받고 있습니까? 오늘 본문 13절에 데살로니가 교회 성도들은 사도 바울 일행의 메시지를 사람의 말로 받지 않고 하나님 말씀으로 받았다고 했습니다. 여러분 어떠십니까? 하나님 말씀을 받고 계십니까? 하나님 말씀을 어떻게 받고 어떻게 행하고 계십니까? 하나님 말씀 받고 또 하나님 음성 분별하는 것에 대해서 여러 번 말씀드렸죠. 우선 성경 말씀 읽고 공부하고 묵상함으로 말씀을 받을 수 있습니다. 그러니까 목사님 보내주시는 말씀 아침마다 잘 읽고 묵상하시기 바랍니다. 성경 통독도 요즘 아주 잘 나오죠. 아내가 듣고 있는 거 보니까 100일간 성경 일독을 하는 그런 유튜브 프로그램인데 최고의 성우들이 녹음을 해서 너무 감동적입니다. 한번 들어보시기 바랍니다. 영어나 다른 언어들도 좋은 미디어들이 준비되어 있을 것입니다. 조금만 관심을 갖고 찾으시면 되죠. 성경을 읽고 듣는 것이 얼마나 좋은 습관인지 체험하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 전에 말씀드린 대로 암송은 성경 말씀을 우리 마음에 새기는데 아주 좋은 방법이죠. 성경을 외워놓으면 필요할 때 기억나게 하시는 그런 은혜가 있습니다. 그러니까 많이 외우도록 노력하는 우리 모두가 되면 좋겠습니다. 또 이렇게 설교를 듣는 중에 여러분을 향한 하나님의 음성을 들으실 수도 있죠. 그러기 위해서 우리 목회자들이 먼저 하나님의 음성 잘 듣고 성도들에게 잘 전달할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 이 설교가 참 어려운 것이죠. 왜냐하면 제가 하고 싶은 얘기를 그냥 하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 또 그 뜻을 대언해야 하기 때문에 참 어렵습니다. 그리고 그것을 잘 전달하는 것도 어렵죠. 특히 우리 교회 같이 이렇게 다양한 분들이 모여있으면 몇 배로 어렵습니다. 어떤 분은 평생 신앙생활 하셨고 어떤 분은 신앙생활 이제 시작하셨고 나이, 취향
이 국적까지 이렇게 다양하니까 이 타겟을 잡기가 너무 어려운 것이죠. 그러니까 목사님과 저 전도사님들 위해서 늘 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 신앙 공동체, 교회를 통해서도 하나님의 뜻을 분별할 수 있다고 말씀드렸죠. 또 마지막으로 환경을 통해서도 하나님의 뜻을 생각해 볼 수 있습니다. 오늘 본문에 사도 바울이 데살로니가 성도를 보러 가려는 것을 사탄이 막았다는 그런 구절이 있죠. 하나님께서 또 성령께서 여러 환경을 통해서 역사하실 때도 있다는 것입니다. 사도 바울의 사역을 통해서도 우리가 많이 볼 수 있고 많은 신앙의 선진들을 통해서도 그렇게 볼 수 있죠. 그러니까 성경 읽고 듣고 공부하고 묵상하고 또 교회를 통해서 그리고 환경을 통해서도 하나님 말씀 받고 그 뜻을 분별할 수 있다는 것입니다. 그런데 문제는 그것을 정말 하나님 말씀으로 받고 그 말씀에 따라 살기 위해서 어떻게 얼마나 힘쓰고 있는가일 것입니다. 여러분, 부모님이나 선생님이 뭘 하라고 해도 해야 되고 직장 상사나 또 위정자들의 말에도 우리가 따라야 하죠. 그런데 왜 만군의 하나님 여호와의 말씀은 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리고 있습니까? 의사들이 해주는 말은 절대 진리로 믿고 그 지침 대로 하려고 아주 애쓰면서 가장 위대하신 의사이신 예수님의 말씀은 그냥 옛날 동화로 여기고 있습니까? 데살로니가 교회 성도들은 바울 일행의 말을 진짜 하나님의 말씀으로 받았으니까 그대로 행하려고 아주 애썼을 것입니다. 그러니까 너희 중에서 역사하신다라고 바울이 기록을 했겠죠. 여러분, 우리 삶 가운데서 하나님 말씀의 역사하심을 보고 있습니까? 혹시 그렇지 못하다면 우리가 진정으로 하나님 말씀을 받고 있지 못하다는 증거가 아니겠습니까? 우리 모두 하나님 말씀을 받게 되기를 바랍니다. 또 받은 말씀을 행하기 위해서 기도하며 애쓰는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 그래서 하나님 말씀이 역사하시는 것을 체험하는 우리와 우리 자손들의 삶이 되기를 간절히 축원합니다. 두 번째로 생각해 볼 것은 당신은 하나님 나라 일에 그 확장에 동참하고 있습니까? 본문 14절에 보면 데살로니가 교회 성도들이 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받은 자 되었다라고 말하고 있습니다. 이 말은 다른 것이 아니라 그들이 하고 있는 예배, 구제, 선교, 전도 이런 것들을 본받았다는 것이겠죠. 만약에 유대에 있는 교회들이 어디 숨어서 가만히 있었다면 박해를 덜 받았을지도 모르죠. 하지만 사람들에게 신앙을 고백하고 유대 민족이 오랫동안 고대하던 메시아가 바로 예수님이다라고 전도하고 또 다른 지역에까지 선교를 힘쓰니 큰 박해를 받았을 것입니다. 데살로니가 교회 성도들도 그 모습을 본받아서 서로 사랑하고 구제하고 전도하고 선교까지 하니 동족들에게 고난을 받았을 것입니다. 그 사람들이 볼 때 자기들처럼 이방 신전에 가서 종교 행위를 빙자해서 쾌락을 즐기지도 않고 또 로마 황제가 아니라 예수님을 주님이라고 부르면서 신으로 섬기니까 미워했겠죠. 그런데 지금도 그렇지 않습니까? 종교란에 기독교라고 이렇게 적으면서 교회는 가끔 아니 연례 행사처럼 그렇게 가는 사람은 사탄이 신경도 쓰지 않을 것입니다. 또 교회 열심히 나와서 복 달라고 열심히 빌고 헌금 열심히 하는 신자들까지도 사탄은 박해할 계획이 없을 것 같습니다. 초대교회 성도들 같이 하나님 말씀에 순종해서 서로 사랑하고 예수님 사랑과 복음을 전하고 또 다른 여러 영역들에서 하나님 나라 일에 동참하는 사람들을 사탄은 괴롭게 하려고 할 것입니다. 사도 바울이 디모데후서 3장 10절에 말씀했죠.
무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 여러분, 경건하게 살고자 하십니까? 박해를 받을지도 모릅니다. 하나님 나라 일에 동참하고 계십니까? 사탄의 졸개들이 공격을 해올 것입니다. 사람들을 통해서 공격하기도 하고 또 돈 문제나 건강 문제가 생기도록 할지도 모릅니다. 욥기에도 나오지 않습니까? 욥의 몸에 그런 심각한 질병이 생긴 것은 사탄이 한 것이죠. 그렇지만 그 전에 하나님의 뜻이 있으셔서 허락을 하신 것이고, 생명에는 손을 대지 못하도록 선을 그으신 것도 기억해야 할 줄로 믿습니다. 여러분, 만약에 초대교회 성도들이 온갖 고생을 하고 여러 가지 박해를 받고 그것으로 그냥 그것으로 끝이라면 얼마나 불쌍한 삶입니까? 만약 우리가 예수님 믿는 것 때문에 사람들에게 따돌림을 당하거나 미움을 받고 실질적인 피해들을 겪는 것으로 그냥 끝이라면 참 억울하겠죠. 더욱이 기독교로 개종했다는 이유로 집에서 내쫓기고 폭행을 당하거나 심지어 죽임까지 당한 그런 순교자들이 많은데 그것으로 끝이라면 얼마나 안타까운 일이겠습니까? 사도 바울이 고린도전서 15장 19절에 말씀했습니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 사도 바울이 어떤 사람이었습니까? 좋은 집안에서 태어나서 최고의 교육을 받고 당시 유대 최고 계층인 사내들인 공회에 가서 공문을 요청해서 받아낼 정도로 유력한 사람이었습니다. 그는 당시 최고의 것을 누리면서 살 수 있는 사람이었지만 다메섹 도상에서 예수님 만나고 예수님의 제자와 사도가 되기 위해서 세상 모든 것을 다 포기한 사람이죠. 그는 가장 귀한 보배이신 예수님을 얻기 위해서 세상 것들을 쓰레기처럼 여긴다라고 했습니다. 이 세상에 있는 것들을 얻는 것도 쉬운 것은 없죠. 하물며 하나님 나라 일에 동참하기 위해서 좀 어렵거나 힘든 것, 고난이나 박해를 받는 것은 하나님의 상급이 있기 때문에 비교할 수 없이 값진 줄로 믿으시기 바랍니다. 여러분, 구약에 신기한 책이 하나 있습니다. 스바냐서. 졸고 있는 분만 잘 들으시고, 스바냐서. 이번 주에 시간이 있으시면 한번 읽어보시기 바랍니다. 아주 짧지만 여러분 살만 나는 구약의 성경입니다. 스바냐서 3장 19절에 이런 말씀이 있습니다. 그때 내가 너를 괴롭게 하는 자를 다 벌하고 저는 자를 구원하며 쫓겨난 자를 모으며 온 세상에서 수욕받는 자에게 칭찬과 명성을 얻게 하리라. 아멘. 주님을 위해서 어려움 당하고 모욕받는 자에게 칭찬과 명성이란 상급을 주신답니다. 할렐루야. 베드로 사도도 말씀하시죠. 베드로전서 1장 7절. 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라. 불같은 시험을 받아도 금은 너무 뜨거우면 타버리겠지만 너희 확실한 믿음은 칭찬과 영광과 존귀를 받게 된다라고 말씀합니다. 할렐루야. 여러분은 하나님 나라 일에 동참하고 있습니까? 하나님 나라 건설과 확장 때문에 고생하고 힘든 것은 칭찬과 영광과 존귀로 상 주실 줄 믿고 힘쓰시기를 바랍니다. 본문에 나오는 유대인들은 하나님 나라를 건설하는 것이 아니라 파괴하려고 했죠. 구약에 세워진 선지자들을 죽였고 예수님까지 죽였죠. 또 사도들이 이방인들에게 예수님 전하는 것을 금했죠. 그것에 순응하지 않자 사도들 내쫓고 핍박하고 죽이려고까지 했습니다. 그래서 모든 사람의 대적이 되었고 자기 죄를 항상 채워서 노하심이 끝까지 그들에게 임한다라고 바울이 기록했습니다. 그 유대인들은 하나님 나라가 아니라 사탄 왕국 건설에 쓰임받았다고 할 수 있겠죠. 우리 교회 가족 중에는 사탄에게 속아서
그런 역할을 하는 사람이 하나도 없기를 축원합니다. 잘못된 종교적인 열심도 사탄에게 쓰임받죠. 우리 교회 가족들은 성경적인 믿음 위에 성령님의 인도를 받는 삶을 살기를 축원합니다. 그리고 하나님 나라 건설을 위해서 힘쓰게 되기를 간절히 축원합니다. 그래서 주님께 칭찬과 영광과 존귀를 상급으로 받게 되기를 예수님 이름으로 축원합니다. 세 번째로 우리가 생각해 볼 것은 당신은 우리의 기쁨과 영광입니다 라는 구절입니다. 17절에 바울은 형제들에게 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 얼굴이요 마음은 아니니 너희 얼굴 보기를 영적으로 열정으로 더욱 힘썼다라고 했습니다. 전에 말씀드린 대로 교회가 자리 잡기 전에 떠났기 때문에 늘 안타까워했고, 그렇지만 잘 성장한다는 소식을 듣고 이제는 살겠다라고 기록을 했었죠. 그래서 다시 방문을 하려고 아주 힘썼지만 못 갔다고 했는데 그 이유가 뭐라고 했습니까? 사탄이 우리를 막았다라고 했죠. 그렇습니다. 사탄은 주님이 기뻐하시고 영광 받으실 일들을 아주 교묘하고 강력하게 방해를 하죠. 바로 지금도 설교 듣는 중에 졸리게 하고 잡생각 나게 해서 말씀 받는 것을 방해하지 않습니까? 또 우리 삶이나 신앙생활에 주님 기뻐하시는 것을 하려고 하면 자꾸 꼬이고 막힐 때가 있습니다. 한국말에 마가 끼었다 이런 말이 있는데 진짜로 마귀가 방해를 하는 것이죠. 여러분, 너무나 많은 일들에 영적인 원인이 있다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그렇다고 해서 무슨 사이비 종교에서 말하는 것처럼 감기도 귀신이고 눈 나빠진 것도 귀신이라고 하는 것은 아닙니다. 그런 사람들은 막 안수기도 하고 안경을 부셔버리고 하죠. 병 나왔다고. 무조건 그렇게 말하면 사이비 이단이 되죠. 그런데 사람은 전인격적인 존재이기 때문에 마음의 문제 때문에 몸이 아프기도 하고 영적인 문제 때문에 마음의 병이 들기도 하지 않습니까? 스트레스 때문에 질병이 생긴 것은 검증이 되었죠. 영적으로 문제가 있으면 그것이 정신이나 감정에도 영향을 끼치지 않습니까? 그러니까 이렇게 표면적으로 나타난 것만으로 모든 것을 판단하면 안 된다는 것이죠. 그런데 어떤 것이 영적인 원인이 있는지 판단하는 것은 또 참 쉽지가 않죠. 그래서 우리 모두가 더 성경 말씀을 마음에 새기고 성령님의 인도하심에 민감해야 할 줄로 믿습니다. 그리고 주님 기뻐하시는 일들에는 사탄의 방해가 있을 것으로 아예 예상하고 대비하는 우리 모두가 되면 좋겠습니다. 여러분, 마음 잡고 성경을 읽으려고 딱 앉으면 전화가 오거나 딴 일이 막 생기죠. 주일 아침에 교회 오다가 싸웠다는 것은 너무나 흔한 일이고, 예배 잘 드리고 나가서 주차장에서 접촉사고 났다는 것도 참 이상하지도 않습니다. 무엇보다 전도나 선교가 쉽게 진행될 것이라고 생각하는 것은 너무나 순진한 것이죠. 수없이 많은 믿음의 선배들이 다 증언하고 있지 않습니까? 전도와 선교는 절대로 쉽지가 않습니다. 사탄의 방해가 있을 것으로 예상하고 더 기도하며 준비해야 합니다. 가정이나 교회에서도 주님 기뻐하실 일에는 방해가 있을 것으로 마음의 준비를 하고 기도하며 진행하시기 바랍니다. 아멘. 이제 사도 바울은 참으로 아름다운 고백으로 2장을 마무리하고 있습니다. 19절과 20절 한 번 더 읽으면 좋겠습니다. 2장 19절 20절입니다. 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐? 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐? 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라. 아멘. 주님 다시 오실 때 바로 데살로니가 성도들이 그의 면류관이 될 것이라고 고백을 하고 있습니다. 바울의 기쁨과 소망, 자랑이 그 성도들이라고 말을 하고 있습니다. 그리고 영광이라고 고백하고 있습니다. 우리가 주님 앞에 설 때 주님은 우리가 뭘 얼마나 성취했는지 묻지 않으실 것 같습니다. 얼마나 돈 벌고 잘 먹고 잘 살았는지 관심 없으실 것 같습니다. 심지어
우리가 교회를 몇 개 세웠는지 묻지 않으실지도 모르겠습니다. 그 교회 성도 한 사람 한 사람을 얼마나 귀하게 여겼는지 물으실 것 같습니다. 사회적 지위가 좀 있고 재력이 있어서 교회에 도움이 될 것 같은 그런 사람 말고 별 볼 일 없어 보이는 평범한 사람들, 오히려 교회를 좀 시끄럽게 하는 성도들을 어떻게 대접했는지 물으실지 모르겠습니다. 제가 서울에 있을 때 권사님 한 분이 계셨습니다. 험한 세월을 사셔서 성격도 모나고 목소리도 크고 몸도 아프시고 돈도 없으셨습니다. 소위 강남에서 좀 우아하게 사는 사람들과는 거리가 먼 분이었습니다. 그런 분들을 어떻게 대접했는지 주님이 묻지 않으실까 생각을 합니다. 사람들이 가장 멀리 하고 싶어하고 가장 작게 여기는 사람들에게 주님의 사랑으로 대했는지 물으실 것 같습니다. 여러분 어떠십니까? 우리 사도 바울의 고백을 다시 생각하고 마치면 좋겠습니다. 주님 다시 오실 날 데살로니가 성도들이 그의 기쁨과 소망, 자랑과 영광, 그리고 면류관이라고 했습니다. 우리도 서로에게 이런 고백을 할 수 있으면 좋겠습니다. 당신이 나의 기쁨이요 소망입니다. 당신이 나의 자랑이고 영광입니다. 당신이 주님 오시는 날 나의 면류관이 될 것입니다. 그만큼 우리가 서로를 귀하게 여기면 좋겠습니다. 혹시 인간적으로 마음에 안 드는 면이 있어도 하나님이 교회 가족으로 만나게 하셨으니 소중하게 생각하면 좋겠습니다. 주위 분들에게 한번 말해볼까요? 당신은 나의 기쁨이요 영광입니다. 당신은 나의 기쁨이요 영광. 쳐다보면서 하셔야죠. 보지도 않고. 한 번 더. 당신은 나의 기쁨이요 영광입니다. 혹시 지금은 진심이 아닐지라도 언젠가 사도 바울의 고백이 우리의 진심이 되기를 축원합니다. 하나님이 가족으로 또 교회 가족으로 엮어주신 영혼들을 진정으로 소중하게 여기게 되어서 당신은 나의 기쁨이요 소망, 자랑과 영광, 그리고 면류관이라고 고백할 수 있는 우리와 우리 자손들 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 한번 기도하실 때에 오늘 말씀들이 우리 삶에서 역사하심을 볼 수 있도록 기도하시고 우리 매너교회 부흥을 위해서 통성으로 각자의 목소리를 잠깐 기도하겠습니다. 데살로니가 교회 성도들은 바울 일행의 말을 하나님의 말씀으로 받았는데 우리도 그렇게 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 하나님 말씀이 역사하시는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 우리가 하나님 일에, 하나님 나라 일에 동참함으로 고난받는 것도 기쁘게 여길 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 또한 사도 바울의 고백같이 가족들 또한 교회 가족들을 향해서 당신은 나의 기쁨, 소망, 자랑, 영광 그리고 면류관이라고 고백하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 함께 하실 것을 믿고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 220장 같이 찬송하도록 하겠습니다.
지금은 가장 작은 자로 이 땅에 오셨던 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 우리에게 말씀하여 주시는 하나님 아버지의 영원하신 사랑과 우리가 하나님 나라 일에 동참하도록 인도해 주시는 성령님의 감동감화 역사하시니 서로에게 당신은 우리 기쁨이요 영광이라고 고백하기 원하는 우리와 우리 자손들, 우리와 관계된 모든 분들 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘.